Good evening all. Good evening. Audio video clear alle? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ്യാണ്. യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യ, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. Statement number 2. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Which of the following statements or which of the statements given above is or are correct? Your time starts now. Yes, very good. The right answer is B2 only. Clear. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. യെസ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം, ഓർത്തിരിക്കുക. യെസ്, അതെ അതെ അതെ. ഈ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോടതിയുടെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രതിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഇന്ററഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yes. With reference to India, consider the following statements again. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. And also, number 2, state governments have their own prisoners release on parole rules. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ള സെൻസിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്താൽ മതി. യെസ്, ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. Yes, very good. Again, the right answer is B2 only. ശരിയായ ഉത്തരവ്. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പ്രത്യേകം ഓർത്തിരുന്നോണ്ടേ. നിയമത്തെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ടുകൾ എന്നുള്ള സെൻസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers in brackets Recognition of Forest Rights Act 2006? And I repeat, at the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers in brackets Recognition of Forest Rights Act 2006? Option A, Ministry of Environment, Forest and Climatic Change. Option B, Ministry of Panchayati Raj. Option C, Ministry of Rural Development. And option D, Ministry of Tribal Affairs.
യെസ്, ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് അല്ലേ? മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായ ഉത്തരം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക, നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ്, മറന്നു പോകരുത്. യെസ്, അതായത് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സും അതർ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വല്ലേഴ്സ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് ശരിക്കും നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എന്താണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which one of the following articles of Constitution of India? Question real kudi. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which one of the following articles of the Indian Constitution? Option A, Article 14, option B, Article 28, option C, Article 32, option D, Article 44. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ആർട്ടിക്കിൾ 14 ആണ്. റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂട്ടുകാരെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി. ക്ലിയർ? ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്, നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക, മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 20th question. Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം. ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദ്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെഡറൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ? Option A, the independence of the judiciary is safeguarded. Option B, the union legislature has elected representatives from constituent units. Option C, the union cabinet can have elected representatives from regional parties. Option D, the fundamental rights are enforceable by courts of law. ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഫെഡറൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഒരു ഫെഡറൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് താഴത്ത് നൽകുന്നതിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ഏതാണ്? യെസ്, sorry, yes, yeah. Yes, very good. The right answer is option A. The independence of the judiciary is safeguarded. ശരിക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത മറ്റൊരു തലത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബേറുബാരി കേസും അതുപോലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പ്രീആമ്പിൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് ബേറുബാരി കേസ് 1960. 1973 കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ പറഞ്ഞ എന്താ? വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? പ്രീആമ്പിൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്ന്, ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറാൻ പാടില്ല, ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് മാറാൻ പാടില്ല. ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയാതെ പോയി കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ. തുടർന്ന് പിന്നീട് നടന്ന വിവിധ കേസുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അടിസ്ഥാന ഘടന എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ വന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയ കേസാണ് LIC കേസ് 1995. ഈ LIC കേസിലാണ് പറഞ്ഞത് പ്രീആമ്പിൾ ഇസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പ്രീആമ്പിൾ ഭരണഘടനയുടെ
അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന്, ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് ഏത്? LIC കേസ് 1995. ആ കേസിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? യെസ്, ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഏതാണ്ട് 24ഓളം ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള അമെൻമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നടത്തിക്കൊള്ളൂ, പക്ഷേ ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫെഡറൽ ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടേതായ ഫെഡറൽ ക്യാരക്ടറിന് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല. അത് അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഫെഡറൽ ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മാറ്റാൻ പാടില്ല. അത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നതിന് തുല്യമായി മാറും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ ക്യാരക്ടറാണ് എന്ത്? സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ? യെസ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. സോ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 12-ലും 36-ലും തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അത് ചോദ്യമായിട്ട് വരും. മലയാളം രാഷ്ട്രം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രം എന്നതിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ യെസ് എന്താണ് ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ്? So 21, which one of the following best defines the term state? Clear ആണ്. Article 12 and 36 based on a question. So option A community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. Clear ആണ്? Yes. And next one, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. Option C, a number of persons who have been living in a definite territory for a long time with their own culture, tradition and government. Option D, a society permanently living in a definite with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനം എന്ന് കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ? പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ കുറിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഒന്നുകിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 12 മുതൽ 12-36 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇവിടെ കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. യെസ്, ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കൂട്ടുകാരെ. കമ്മ്യൂണിറ്റി, അപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്: എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഓക്കുപ്പൈങ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ടെറിട്ടറി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പൊസസിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടിയോ? സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടിയോ കൂട്ടുകാരെ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം. With reference to Indian judiciary, consider the following statements. Option A, അല്ലെങ്കിൽ first statement, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുന്നു. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Option second statement, a High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ.
യെസ്, വെരി ഗുഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നല്ല ചോദ്യമാണ്, മറന്നുപോരുത്. യെസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത, യെസ്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയായ ഉത്തരം തന്നെയാണ്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയായ ഉത്തരം തന്നെയാണ്. ഏത് സമയത്തും റിട്ടയർ ജഡ്ജിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? തിരിച്ചു വിളിക്കാം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാം പ്രസിഡന്റ്. ക്ലിയർ ആണ്? യെസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിക്ക് ആ സ്വന്തം ജഡ്ജ്മെന്റ് റിവ്യൂ ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, 23rd question. With reference to India, consider the following statements. Number 1, there is only one citizenship and one domicile. Statement number 2, a citizen by birth only can become the head of state. Number 3, a foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണ്, വലിയ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. There is only one citizenship and one domicile. A citizenship by birth only can become the head of state. Option 3, a foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Your time starts now. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് വൺ ഒൺലി. ശരിയായ ഉത്തരം വൺ ഒൺലി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏക പൗരത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ഏക യൂണിയനും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഏക പൗരത്വവും ഏക യൂണിയനും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൂട്ടുകാരെ. ശരിയായ ഉത്തരം വൺ ഒൺലി ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. യെസ്, ഇതിൽ പറയുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇവിടെ ജനിച്ച് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടിയ ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയാകാൻ കഴിയുള്ളൂ? ഒരിക്കലുമല്ല കൂട്ടുകാരെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക, ഇവിടെ വന്ന് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്ത ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാവിയിൽ മാറാൻ കഴിയും. ക്ലിയർ ആണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടിയ ഫോറിനർക്ക് പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സെൻസിലാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. അതും എന്താണ്? ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക, ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാം? കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വസ്തുത. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. 24ാമത്തെ ചോദ്യം. യെസ്, അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ ബെസ്റ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ഇൻ എ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ലിബർട്ടിയെ കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പഠിക്കണം, പല രീതിയിലുള്ള തിയറി പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ലിബർട്ടിയെക്കുറിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള ലോജിക്കുകളും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ലിബർട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലേ? യെസ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ ബെസ്റ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ഇൻ എ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഏറ്റവും അധികം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുത എന്താണ്? ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഫീച്ചർ ഏതാണ്? ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫീച്ചർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി. ഓപ്ഷൻ ബി, സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. യെസ്, ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂട്ടുകാരെ. സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അതായത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല, ഭരണകർത്താക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയാണ് അല്ലേ? ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല, ഭരിക്കുന്നവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അറിയുക, ഇന്ത്യയിൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് തന്നെയാണ്? നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു മുഖമുദ്ര തന്നെയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ഭരണത്തെ 3 ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലെജിസ്ലേഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. ലെജിസ്ലേഷൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പാർലമെന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാബിനറ്റിലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മുതൽ താഴേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാര്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളിലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ന്യായമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നാലും നീതിന്യായ സംവിധാനം നിലനിൽപ്പാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജുഡീഷ്യറി. ക്ലിയർ ആണ്? ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, മറന്നു പോകരുത്. യെസ്, ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്. ഏത് രാജ്യമാണ്? അമേരിക്കയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ലെജിസ്ലേഷനും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലെജിസ്ലേഷനകത്ത് തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവായി മാറും അല്ലേ? ഉദാഹരണം മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, അവർ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റുമാണ്. അതെ, മറ്റൊരു ഡ്യൂട്ടി അവർ മിനിസ്റ്റേഴ്സുമാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേഷനോ എക്സിക്യൂട്ടീവോ ജുഡീഷ്യറോ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്തില്ല, ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കോമൺ ആയിട്ട് ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ആർട്ടിക്കിൾ 50 ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫ്രം ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെജിസ്ലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി അഡോപ്റ്റഡ് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബ്രിട്ടീഷ് മോഡൽ, ബട്ട് ഹൗ ഡസ് അവർ മോഡൽ ഡിഫർ ഫ്രം ദാറ്റ് മോഡൽ? ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയാണ്, ബ്രിട്ടൻ മോഡലാണ്. നിങ്ങൾ അറിയുക, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ കേട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്രിട്ടന്റെ പാർലമെന്ററി സംവിധാനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പാർലമെന്ററി സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പാർലമെന്റ് എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത്, പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഒക്കെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സംവിധാനം ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രിട്ടന്റെ അതേപടി കടമെടുത്തെന്നല്ല, ചില ആശയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 1, ആസ് റിഗാർഡ്സ് ലെജിസ്ലേഷൻ, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. Number 2, yes, in India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the Parliament are referred to the Constitution bench by the Supreme Court. Okay, yes, 2 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. You can go for it. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു, മറന്നു പോരുത്. ബോത്ത് 1 and 2 ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. സി, ബോത്ത് 1 and 2 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ബോത്ത് 1 and 2. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 7 മണിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്തായാലും 10 മണിയുടെ എക്സാം നാളെ അൺഅക്കാഡമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സാം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട. ടോപ്പിലെത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ 3 പേർക്ക് ആമസോണിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. can come and poll there. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അൺഅക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ബോബി ലൈവ് എന്നാണ് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആമസോണിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് വർത്ത് ₹1000, അതുപോലെ തന്നെ 500 and 300 ആണ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു തേർഡ് റാങ്ക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ രാത്രി 10 മണിക്കാണ് എക്സാം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ PSC ബസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. യു ക്യാൻ ജോയിൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? So once again, thank you and good night.